أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ شروع کی جو آیتیں پڑھی گئی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اپنی امت سے، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم کو حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرۃ، کسی بھی گائے کو ذبح کرنے کا۔ اب یہاں پر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک قصے کا خیال نہیں رکھتا، جو نصیحت امت کو، لوگوں کو کرنا ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کو نازل فرماتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں شروع کے اندر میں یہ 67 نمبر کی جو آیت ہے اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تم کو کسی بھی قسم کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب یہاں سے لے کر کے آخر تک، رکوع ختم ہونے تک گائے کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کو کوئی بھی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن بنی اسرائیل سوال کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پابندیاں بڑھتی گئی۔ لیکن اس کے بعد میں جب 8واں رکوع ختم ہوا اور 9واں رکوع شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب کہ تم نے قتل کیا تھا کسی آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر قتل کے اندر میں ایک دوسرے پر تم ٹالنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے ان تمام باتوں کو جن کو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا، سو ہم نے کہا اضربوه ببعضها، اس کا بعض ٹکڑا میت کے اوپر میں لگا دو، مار دو، كذلك يحيي الله الموتى، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مردہ کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تم کو اللہ تبارک و تعالی اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، اپنی معجزات بتلاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ یہ 72 اور 73 نمبر کی آیت ہے۔ یہاں پر ایک قصہ پیش آیا تھا بنی اسرائیل کے زمانے کے اندر میں، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 72 اور 73 نمبر کی آیت کے اندر میں ذکر فرمایا، اور اس قصے کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا،
اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 67 نمبر کی آیت سے لے کر 71 نمبر کی آیت کے اندر میں اس کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں ترتیب کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو پہلی والی آیتیں اس کا ترجمہ ہم بعد میں کرتے اور بعد والی آیتیں اس کا ترجمہ اور تفسیر پہلے ذکر کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو جب کہ تم نے کسی انسان کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس کے اندر میں تم ایک دوسرے پر ٹال مٹول کرنے لگے، ڈالنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرنے والا ہے ان تمام باتوں کو جن کو تم چھپاتے ہو۔ دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر میں ایک آدمی بڑی جائیداد اور ملکت والا تھا اور اس کے ورثاء اور وارثدار بھی بہت تھے۔ ورثداروں نے ان سے کچھ مال کا مطالبہ کیا کہ ہم کو مال دے دیا جائے، مال تقسیم کر دیا جائے۔ اس نے انکار کر دیا۔ تو ایک روایت کے مطابق اسی کا بھائی اور بھتیجے ان تمام نے مل کر کے اس آدمی کو مار ڈالا۔ اس لیے مار ڈالا تاکہ یہ مر جائے اور اس کی ملکت جائیداد جو ہے وہ وراثت کے اندر میں مل جائے۔ یہ قصہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد میں اچھا دوسرا قصہ یہ روایتوں کے اندر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کی لڑکی خوبصورت تھی، تو کسی نے اس لڑکی کا پیغام بھیجا شادی کرنے کے لیے، تو لڑکی کے باپ نے انکار کر دیا کہ میں تیرے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس آدمی نے اس لڑکی کے باپ کو قتل کر دیا، مار دیا۔ یہ دو قصے اور دو باتیں روایتوں کے اندر میں آتی ہے۔ بہر کے قتل کیا گیا ایک آدمی کو۔ قتل کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا بھائی ہے، اس کا قتل کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے پوچھو، اللہ سے مانگو۔ بھتیجے نے کہا کہ یہ ہمارا چچا ہے، اس کا ماننے والا کون ہے؟ قاتل کا پتہ لگنا چاہیے۔ قتل کرنے والے وہی لوگ تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کے پھر فریادی بنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ قاتل کا نام بتاوے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بات پیش آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ اس کا قاتل کون ہے تو بتا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے کا نام بتا دیتا کہ اس کو فلاں آدمی نے قتل کیا ہے یا فلاں 2-4 آدمیوں نے مل کر کے اس کو قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق تھا، لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے اور ہم اور آپ دنیا کے اندر میں آئے ہیں تو دنیا اسباب سے چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالاسباب کے اندر میں اسباب کی دنیا کے اندر میں اسباب بتلائے۔ یہ جو مقتول ہے جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کے قتل کرنے والے کو اگر معلوم کرنا چاہتے ہو تو ایک گائے ذبح کرو۔ گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا میت کے ساتھ میں لگاؤ یا میت کو مارو تو میت کھڑا ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا اور اس کے بعد میں پھر مر جائے گا۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر میں کیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو جب کہ تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر میں جو بنی اسرائیل اور یہودی تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سناتے ہیں تم نے قتل کیا، یعنی تمہارے باپ داداؤں نے قتل کیا تھا۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور قتل کرنے کے بعد ایک دوسرے کے اوپر میں ڈالنے لگے کہ فلاں نے قتل کیا، فلاں نے کہا کہ نہیں اس نے قتل کیا،
उसने कहा कि नहीं फलां ने कत्ल किया, फद्दारतुम फीहा, एक दूसरे के ऊपर में डालने लगे। वल्लाहु मुखरिजुन, अल्लाह तबारक व तआला निकालने वाला है, जाहिर करने वाला है, मा कुंतुम तक्तुमून, जो तुम छुपाते हो, जो कातिल का नाम जो छुपाते हो, अल्लाह ताला जाहिर करने वाला है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था एक गाय ज़बह करने का। इसका तज़किरा फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुकू से शुरू के अंदर में किया। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, याद करो जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला तुमको एक गाय ज़बह करने का हुक्म देता है। ये गाय ज़बह हो जाए, गाय ज़बह हो जाने के बाद गोश्त का टुकड़ा इस मैयत को मारा जाए या मैयत के ऊपर में लगाया जाए। फ़कुलना, हमने कहा, इद्रिबूहु बिबादिहा, इस गाय के गोश्त के टुकड़े को इस मैयत को मारो। क्या होगा, क्या होगा, इसका तज़किरा अल्लाह ने नहीं फरमाया कि ये मरा हुआ मकतूल आदमी ज़िंदा हो जाएगा या ज़िंदा होकर के बताएगा, इसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने यहाँ नहीं फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस तरीके से इस एक आदमी को हम गोश्त के टुकड़े को मार करके ज़िंदा करने पर कुदरत रखते हैं, कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला मुर्दे को ज़िंदा करता है या मुर्दे को ज़िंदा करेगा। व युरीकुम आयातिही, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी निशानियों को बतलाता है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इहया मौता, मुर्दे को ज़िंदा करने का जो तज़किरा किया है सूरह बकरा में 4 जगहों के अंदर में, इनमें से एक जगह ये भी है, कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरह अल्लाह ताला मुर्दा को ज़िंदा करता है या मुर्दा को ज़िंदा कर देगा। तो हासिल कलाम ये निकला कि मर्डर हुआ, कत्ल हुआ, एक दूसरे के ऊपर में डालने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने गाय का गोश्त का एक टुकड़ा मारने के लिए कहा, तो उन्होंने गाय का एक टुकड़ा मारा मैयत के ऊपर में। मैयत खड़ा हो गया, ज़िंदा हो गया, और ज़िंदा होकर के उसने अपने कातिल का नाम बता दिया कि मुझे फलाने ने कत्ल किया है या मुझे फलाने 3-4 लोगों ने मिल कर के मुझे कत्ल किया, फिर उसके बाद में वो मर गया। अब यहाँ पर जो राज की जो बात है, हिकमत की जो बात है, मसलहत की जो बात है, वो अल्लाह ताला ही जानता है कि क्या हिकमत थी और क्या मसलहत थी कि कातिल का नाम अल्लाह ने बताया नहीं। अल्लाह ताला चाहता तो बता देता, लेकिन गाय ज़बह करने के लिए हुक्म दिया। इसमें हिकमत और मसलहत ये थी कि बनी इसराइल के अंदर में गाय की मोहब्बत गौर कर चुकी थी, इसलिए कि पहले भी उन्होंने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये तूर पर गए थे तौरात लेने के लिए, तो बछड़े की इबादत की थी, बछड़े की पूजा की थी। तो किसी न किसी दर्जे के अंदर में गाय की मोहब्बत इनके दिलों के अंदर में थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो मोहब्बत जो उनके दिलों के अंदर में थी उसको निकालने के लिए गाय को ज़बह करने का हुक्म दिया कि गाय ज़बह करो ताकि उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर में से निकल जाए। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने बकरतन के ऊपर में दो ज़बर है जिसको तनवीन कहते हैं, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। और ये तनवीन भी यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश कुरान पाक के अंदर में बहुत से माने के लिए इस्तेमाल होता है, उसका अलग अलग माना होता है, अलग अलग मतलब होता है। मिसाल के तौर पर उलमाए किराम ने लिखा है कि तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश, तनवीन ये तनकीर के लिए आती है। नक्कर युनक्किर, तनकीर का माना है नकीरा बतलाना, किसी किस्म की तायीन नहीं करना, कोई पाबंदी नहीं, आम तौर पर कोई बात बताने के लिए तनवीन को जिक्र किया जाता है। बकरतन या तनवीन जो है तनकीर के लिए है, यानी कोई मखसूस किस्म की गाय ज़बह करने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया था। बकरतन आम गाय ज़बह करने के लिए हुक्म दिया था, कोई भी गाय ले आओ
اور اس کو ذبح کرو, ذبح کرنے کے بعد میں اس کا گوشت کا ٹکڑا میت کے اوپر میں مارو, میت بتا دے گا زندہ ہو کر کے. بقرۃ یہ تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے اور امت سے, بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے گائے ذبح کرنے کا, کسی بھی قسم کی گائے ہو. اب کوئی قید نہیں تھی, کوئی شرط نہیں تھی. قالو, تو بنی اسرائیل نے اور یہود نے کہا کہ اتتخذون ہزوا, اے موسیٰ تم ہمارے ساتھ میں مذاق کا معاملہ کرتے ہو, ہمارا استہزاء اور ہمارا ٹھٹھا اڑاتے ہو, مذاق کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے وہ حکم امت کو, لوگوں کو بتا دیا کہ میت کا مرڈر کرنے والا, قتل کرنے والا اگر معلوم کرنا چاہتے ہو تو گائے ذبح کرو, اس کا ٹکڑا میت کو مارو, میت بتائے گا کہ اس کو قتل کرنے والا کون ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا. تو بنی اسرائیل نے کہا کیا تتخذون ہزوا, اے موسیٰ تم ہماری مذاق کرتے ہو, ہمارا ٹھٹھا اڑاتے ہو. قال, موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, ان اکون من الجاہلین, کہ کہیں میں جاہلین میں سے ہو جاؤں, جاہلوں میں سے ہو جاؤں. موسیٰ علیہ السلام کا کہنے کا منشا یہ تھا کہ مذاق کرنا, ٹھٹھا کرنا, کسی کا استہزاء کرنا اور کسی کی اڑانا یہ جاہل لوگوں کا کام ہے. جاہل لوگوں کا یہ کام ہے, نبیوں کا یہ کام نہیں ہے, اللہ کے رسولوں کا یہ کام نہیں ہے, اللہ والوں کا کام نہیں ہے کہ کسی کی اڑاوے. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں میں بن جاؤں جاہل لوگوں میں سے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, یہود نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے ادع لنا ربک, تم اپنے پروردگار سے دعا مانگو. دیکھو آپ کئی دنوں سے سنتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب بھی اللہ کا نام لیتے ہیں تو رب بنا نہیں کہتے, ہمارے رب سے دعا مانگو, ہمارا رب نہیں کہتے, تیرے رب سے, تیرا رب جاوے, تیرا رب سے دعا مانگو, اس طریقے سے. قالوا ادع لنا ربک, بنی اسرائیل نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ادع لنا ربک, تیرے پروردگار سے ہمارے لیے دعا مانگو. یبین لنا ما ہی, کہ تیرا رب ہمارے لیے ظاہر کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو. ما ہی, وہ گائے کیسی ہو. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. اب یہ سوال کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو کہو قال انہ یقول, قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول, کہ بے شک وہ یعنی باری تعالیٰ اور اللہ پروردگار بتلاتا ہے انہا بقرۃ, وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ لا فارض ولا بکر, نہ بڈھی ہو اور نہ بچھیڑا ہو. لا فارض, نہ بڈھی ہو, ولا بکر, نہ بچیا ہو. اردو کے اندر میں بچیا کہتے ہیں, یعنی بچڑے جیسی بھی نہ ہو اور بڈھی بھی نہ ہو. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ کوئی بھی گائے ذبح کر ڈالو تو کام ہو جائے گا, اور پھر دوبارہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں بڑھائی. پہلی شرط یہ بتائی کہ گائے بڈھی نہ ہو, ایک. دوسری شرط یہ بتائی کہ کہیں نوجوان اور بچڑے جیسی چھوٹی سی گائے نہ ہو. اوان بین ذالک, گائے کی عمر درمیانی درجے کی عمر ہو. یہ تیسری قید آئی, تیسری شرط آئی. بڈھی بھی نہ ہو, نوجوان بھی نہ ہو, بلکہ درمیانی کی عمر کی ہو. فافعلوا ما تؤمرون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کرو, ایسی گائے لے آؤ اور قتل کرو, ذبح کرو. ما تؤمرون, فافعلوا ما تؤمرون, کرو جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے. اتنے سے بھی کام چل جاتا, آرام سے آسانی کے ساتھ میں ایسی گائے مل جاتی, بڈھی بھی نہ ہو, نوجوان بھی نہ ہو. اور سوال کیا بنی اسرائیل نے
قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. بنی اسرائیل اور یہود نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے دعا مانگو اپنے پروردگار سے، یبین لنا کہ تیرا پروردگار ہمارے سامنے ظاہر کر دے، ما لونها اس گائے کا رنگ کیا ہو، گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. یہ جتنے سوال کرتے جاتے ہیں اتنی شرطیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھتی ہے. اب رنگ مانگا کہ رنگ کیا، پہلے کالی سفید لال کوئی بھی اگر گائے ذبح کرتے تو ہو جاتا، لیکن پھر کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. قال انه يقول انها بقرة صفراء. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انها بقرة، بے شک وہ گائے ایسی گائے ہو، صفراء پیلی ہو، پیلے رنگ کی گائے ہو. عام طور پر پیلے رنگ کی گائے ہوتی نہیں ہے، بہت کم ہوتی ہے. اور پھر ایسا نہیں کہ آدمی اگر دور سے دیکھے اور اس کو ایسا نظر آئے کہ پیلی ہے، یہ پیلا جیسی لگتی ہے، ایسا نہیں. فاقع لونها اس کا پکا رنگ پیلا ہونا چاہیے. فاقع لونها، فاقع یعنی ایک دم سے واضح ہو، پیلا اس کا رنگ. تسر الناظرین، اور ایسا پیلا رنگ کہ دیکھنے والے کو خوش کر دے، ایسا رنگ ہونا چاہیے. شرطیں بڑھتی گئی. فاقع بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. اب یہاں پر اور بھی آگے ہیں، تھوڑا سا ذرا ایک دو باتیں یہاں یاد آئی ابھی ذہن کے اندر میں، وہ میں بتا دیتا ہوں. یہ بیت المقدس اور فلسطین کے اوپر میں جو حملہ کیا تھا، فلسطین والوں نے حملہ کیا تھا نہیں، بیت المقدس کے اوپر میں حملہ کر دیا تھا، یہود کے اوپر میں، اسرائیل کے اوپر میں حملہ کر دیا تھا نہیں. یہ حملہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہودی گائے لائے تھے، لال گائے لائے تھے. یوٹیوب کے اوپر میں بھی ہے اور گوگل کے اوپر میں بھی ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. لال گائے، اور لال گائے کو بچڑے کی شکل کے اندر میں لائے تھے، 2-3 چھوٹے بچڑے لائے تھے لال گائے کی شکل کے اندر میں. پھر ان کو پالا تھا، اور ان گایوں کو ایسے لوگوں نے پالا تھا کہ جو بچپن سے تورات کے اوپر عمل کرنے والے تھے. ان لوگوں نے کسی قسم کی بھی نافرمانیاں نہیں کی تھی. ان گایوں کو بیت المقدس کے اندر میں ذبح کر کے پھر بیت المقدس کو شہید کرنا تھا. یہ لال گائے تھی، لال گائے، سرخ گائے. تو یہ جب یہ مسئلہ پیش آنے والا تھا اور اس کے لیے تاریخ بھی متعین ہو گئی تھی، اس سے پہلے جو ہے یہ فلسطین والوں نے اسرائیل کے اوپر میں حملہ کر دیا، اور ان کا جو یہ پلان تھا بیت المقدس کو شہید کرنے کا، یہ موقوف ہو گیا. اچھا، اب یہاں پر ابھی جو لال گائے ذبح کرنے کا ان کا منشا ہے، ابھی بھی ہے. لال گائے ذبح کرنا، بیت المقدس کو شہید کرنا، یہ وغیرہ ابھی بھی ہے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور ہمارے یہاں بھی روایتوں کے اندر میں درج ہے. بہرکیف یہ لال گائے ابھی جو یہودی ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ تورات کے اندر میں جس گائے کا ذکر ہے یہ پیلی گائے کا تذکرہ ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ پیلی گائے، لیکن یہ موجودہ زمانے کے یہودی کہتے کہ نہیں، اصل میں پیلی گائے نہیں تھی، لال گائے تھی. ان لوگوں نے بدل دیا، یعنی تورات کو پیلی گائے سے بدل کر کے لال گائے کر دیا، وہ یوں کہتے ہیں، اور اس کے اندر میں لال کی جگہ پر پیلا کر دیا. یہ چاہتے تھے کہ پیلی گائے جو ہے یہ تو بدلا ہوا ہے، لال گائے اصل ہے، ان کا یہ کہنا ہے. لال گائے لا کر کے رکھے ہوئے بھی ہیں، لیکن وہ اپنے مقصد کے اندر میں کامیاب نہیں ہو پائے. تو یہ بیچ کے اندر میں یہ بات بتلا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو یہ حکم دیا تھا کہ پیلے رنگ کی گائے کو ذبح کرے، فاقع لونها، اور اس کا رنگ ایک دم سے پیلا کھلتا ہوا ہو اور کھلا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے. اب یہاں پر بھی
अगर मान लेते और पीली गाय कहीं पर से भी ढूंढ करके ज़बह कर लेते तो मसला ख़त्म हो जाता, लेकिन और शर्तें की और कहा। क़ाल उदउ लना, बनी इसराइल ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, उदउ लना रब्बक, अपने परवरदिगार से दुआ मांगो, युबय्यिन लना मा हिय, कि ये गाय कैसी हो। ये सवाल पहला था, मा युबय्यिन लना मा ही, ये गाय कैसी हो। फिर उसके बाद में दूसरा सवाल आया कि रंग कैसा हो। फिर तीसरा सवाल हुई पहले वाला कि युबय्यिन लना मा ही, वो गाय कैसी हो। तो इन्नल बकरा तशाबह अलैना, बेशक गाय हम पर मुल्तबिस हो गई, हम पर मुश्तबे हो गई, यानी हम पहचान नहीं सकते। पीली गाय हो, उसका रंग खुला हुआ हो, बुढ़ी न हो, नौजवान न हो, उम्र दरमियानी किस्म की हो, अभी हम ढूंढने के लिए निकलेंगे तो हमारे ऊपर में गाय मुश्तबे हो गई, अच्छी तरीके से ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला से पूछो कि कैसी हो। और अब की बार ये कहा कि वइन्ना इंशा अल्लाहु लमुहतदून, और बेशक हम, अगर अल्लाह ने चाहा तो अब अल्लाह की तरफ से हमको रहनुमाई मिल जाएगी, हमको हिदायत मिल जाएगी। अब का जो हुक्म आएगा अल्लाह की तरफ से, उसके ऊपर में हम अमल करेंगे। क़ाला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहु यक़ूल, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नहा बकरतुन, बेशक वो गाय है ऐसी कि ला ज़लूलन, न मेहनत करने वाली गाय हो, तुसिरुल अर्द, कि जो ज़मीन के अंदर में, खेत के अंदर में जोतने का काम करती हो, ऐसी मेहनत करने वाली भी ना हो। वला तस्किल हर्थ, और ऐसी गाय भी ना हो कि जो खेती को पानी पिलाती हो। ये गाय कहो या बैल कहो, उसके ज़रिया से खेत के अंदर में जोतने का काम करते, जैसे कि हमारे यहाँ बैलों को ज़मीन के अंदर में जोतने का काम करते। तो कहा कि ऐसी गाय नहीं होनी चाहिए जो ज़मीन के अंदर में जोतने का काम करती हो। अच्छा, पहले ज़माने के अंदर में कुओं के ऊपर में से पानी निकाला जाता था और उसके ऊपर में वो रहट वगैरह होते थे, कभी ऊँट को लगाते, कभी भैंस को लगाते, कभी गाय को लगाते, और उसके ज़रिया से खींचते और पानी कुएं में से निकाल करके फिर खेत के अंदर में पिलाते थे। तो कहा कि ऐसी भी नहीं हो। वाला तस्किल हर्थ, खेती को पानी पिलाने वाली भी गाय ना हो। मुसल्लमतुन, सही सालिम हो, सही सालिम हो, कोई ऐब वगैरह उसके अंदर में ना हो। ला शियत फीहा, और पीले रंग का जो रंग बताया गया है, ऐसा रंग होना चाहिए कि उसके अंदर में कोई और दूसरा धब्बा ना हो, यानी पूरी गाय पीली हो लेकिन उसके अंदर में थोड़ा सा हिस्सा सफ़ेद हो या काला हो या लाल हो, ऐसा नहीं। ला शियत फीहा, ये शर्तें आई, कितनी शर्तें आई। क़ालू, बनी इसराइल ने कहा, अल आना जित बिल हक़्क़ी, अब तू हक लेकर के आया, हक बात अभी हमारे सामने वाज़े हो गई। अब देखें, बुढ़ी न हो, नौजवान न हो, दरमियानी उम्र वाली हो, और उसका रंग पीला हो और वाज़ेह और खुला हुआ पीला हो। इसी तरीके से गाय जो है ऐसी हो कि जो खेत के अंदर में काम करने वाली ना हो, और कुएं के ऊपर में भी रगड़ को जोत करके पानी खींचने वाली भी ना हो, किसी किस्म का ऐब ना हो, किसी किस्म का धब्बा ना हो। ये सारी शर्तें अल्लाह तबारक व तआला ने लगाई। क़ालू अल आन जित बिल हक़्क़ी, ए मूसा अब तुम हक बात को लेकर के आए। उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि गाय ढूंढने के लिए निकले, पहले तो अपने मोहल्ले के अंदर में मिल जाती या अपने गांव के अंदर में मिल जाती, लेकिन ये सारी शर्तें जो आई, गाय ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसे ढूंढने के लिए निकले। तो एक जगह के अंदर में एक बुढ़ी औरत थी और उसका एक छोटा सा लड़का था, और उसके पास में गाय थी। ये गाय, ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने बताई कि उसका रंग ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सारा जो है
सारी सिफतें गाय की उस गाय के अंदर में मौजूद थी जो एक बुड्ढी के पास में थी, और बुड्ढी उसका शौहर नहीं था, उसका छोटा लड़का था, और उसी गाय के दूध से ये अपना गुजारा औकात चलाती थी। ये लोग गए, यहूद और बनी इसराइल उस बुड्ढी के पास में गए, कहा कि ये गाय बेच दो। तो बुड्ढी ने इनकार किया, अगर मैं गाय बेच दूंगी तो फिर मेरा और मेरे बच्चे का गुजारा कैसे होगा, उसी के दूध के ऊपर में मैं और अपना बच्चा दोनों गुजारा करते हैं। तो ये इसरार करते रहे, कालावाला करते रहे, और बुड्ढी जो है वो इनकार करती रही, और ये कीमत बढ़ाते रहे यहाँ तक कीमत बढ़ाई। दो बातें लिखी हुई है, दो बातें, एक बात और एक कॉल के एतबार से ये बात तय हुई कि एक पलड़े के अंदर में गाय और दूसरे पलड़े के अंदर में सोना, गाय के वजन सोना अगर दो तो ये गाय मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये लिखी हुई है कि ये गाय ज़बह की जाए, और गाय को ज़बह करने के बाद में उसका चमड़ा उतारा जाए, और उसके चमड़े के अंदर में सोना भर करके दे दिया जाए। ये है गाय की कीमत, तो ले जाओ। अब दोनों बातों के एतबार से ये यहूदी तैयार हो गए। सोना के गाय के बराबर सोना वज़न के अंदर में उन्होंने दिया, और तब जाकर के ये गाय इनको मिली। इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ किया। फज़बहूहा, तो बनी इसराइल ने उस गाय को ज़बह किया। वमा कादू यफ़अलून, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसा लगता नहीं था कि वो लोग गाय ज़बह करेंगे, इसलिए कि अगर किसी आदमी को अगर अमल करना है तो बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, अमल करने के लिए आसान है, बता दिया, अमल कर लिया। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि किसी भी किस्म की गाय को ज़बह करो, तो ये शर्तें बढ़ाती गई, पूछते गए गाय कैसी हो, गाय का रंग कैसा हो, ये है वो है। तो ये सवाल करना इसलिए था कि वो अमल करना नहीं चाहते थे। बहर के फज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून, लोगों ने उस गाय को ज़बह किया और ऐसा लगता नहीं था कि वो ज़बह करते। वइज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा, अब वो बात आगे आई कि याद करो जबकि तुमने एक आदमी को कत्ल किया था, फ़द्दारअतुम फ़ीहा, और फिर उसके कत्ल को एक दूसरे के ऊपर में टालते थे। वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून, और अल्लाह तबारक व तआला निकालने वाला है, ज़ाहिर करने वाला है जिसको तुम छुपाते थे। फ़कुल नज़रिबूहु बिबाज़िहा, अब गाय ज़बह हो गई, गाय को ज़बह किया, गाय को सोने के बदले के अंदर में ख़रीदा। फ़कुलना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर हमने कहा इज़रिबूहु बिबाज़िहा, ये जो गाय है इसका गोश्त का एक टुकड़ा इस मय्यत को लगाओ। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला मुर्दे को ज़िंदा करता है, या मुर्दे को ज़िंदा करेगा। तो ये गाय का गोश्त का टुकड़ा उस मय्यत को मारा गया, मय्यत ज़िंदा हो गया, और मय्यत ने ज़िंदा होकर अपने कातिल का नाम बताया कि मेरा कत्ल करने वाला फलाना आदमी है, या मेरा कत्ल करने वाले फलाने दो तीन आदमी हैं, उनके नाम लिए, और उसके बाद में फिर वो मर गया। वयुरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, और अल्लाह तबारक व तआला तुमको अपनी आयतें और अपनी निशानियाँ बतलाता है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो, ताकि तुम अक्ल रखो। इन आयत की तफसीर के ज़िम्न के अंदर में उलमाए किराम और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि शरीयत के हुक्म को बजा लाने के अंदर में टाल मटोल करना नहीं चाहिए, यानी टालना नहीं चाहिए। शरीयत का कोई भी हुक्म है उसके ऊपर में फौरी तौर पर अमल कर लेना चाहिए। अगर आदमी अमल नहीं करता तो फिर उस काम को या अमल को आसानी के साथ में उसको बजा ला सकता था। अगर नहीं करता तो अल्लाह तबारक व तआला तकवीनी तौर पर ऐसे हालात पैदा फरमाते हैं कि जिसकी वजह से उस काम के ऊपर में अमल करना उसके लिए दुश्वार हो जाता है। और बनी इसराइल की गाय जो है हमारे दरमियान के अंदर में भी मशहूर है
कि सवाल करते गए यहाँ तक कि गाय को सोने के वज़न खरीद करके फिर उन्होंने ज़बाह किया। अब अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को यानी मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुसलमान थे, अंसार और मुहाजिरीन, उनको तसल्ली देते हैं अल्लाह तबारक व तआला कि तुम ये चाहते हो कि मदीना मुनव्वरा के यहूदी मुसलमान हो जाए और उनके देखा देखी मदीना के मुशरिकीन और कुफ़ार ये भी मुसलमान हो जाए और मक्का मुकर्रमा के मुशरिकीन और कुफ़ार ये भी मुसलमान हो जाए। तुम तो ये चाहते हो और तुम समझाना चाहते हो, लेकिन ये ऐसे बाप दादाओं की नस्ल है और ये औलाद है कि एक हुक्म बजा लाने के लिए उनको अल्लाह तबारक व तआला ने कितने कितने अहकाम देने पड़े थे। ये ईमान लाने वाले नहीं है। तो ईमान वालों को, मुहाजिरीन को और अंसार को अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली दी कि अगर तुम्हारे कहने की वजह से अगर वो लोग ईमान न लावें तो तुम्हें गम करने की और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। बनी इसराइल और यहूद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर में थे, तो उनके बाप दादाओं के जो कारनामे थे अल्लाह तबारक व तआला ने इनको सुनाए कि तुम्हारे बाप दादा ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद एक मुर्दा गोश्त का टुकड़ा मारा जिंदा हो गया। मूसा अलैहि सलाम की बातों पर ईमान ला कर के अमल करना चाहिए था, लेकिन वो बातों के ऊपर में अमल करने के अंदर में टाल मटोल करने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद भी अगर तुम तौरात पर अमल नहीं करते और मूसा अलैहि सलाम की बातों के ऊपर में अमल नहीं करते तो तुम्हारे दिल जो है सख्त बन चुके हैं, कसावत कल्बी जिसको कहते हैं, और तुम्हारे दिल जो है पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। ये अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, मिन बअदि ज़ालिक, इन तमाम किस्सों को देखने के बाद, फ़हिय कल हिजारती, तुम्हारे दिल ये पत्थर जैसे हो गए, और अशद्दु कस्वतन, या पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गए। इसलिए कि पत्थर के अंदर में बात पत्थर ऐसे भी है कि वहाँ से पानी का चश्मा फूट पड़ता है। जैसा जब मूसा अलैहि सलाम ने पत्थर के ऊपर में लाठी मारी 12 मरतबा तो 12 चश्मे फूट गए। और जमजम का जो चश्मा है ये भी हजर अस्वद का जो पत्थर है उसके नीचे पत्थर ही के अंदर में से ये फूटा हुआ चश्मा है, ऐसा उलमा किराम ने भी लिखा था। और मुहक्किकीन की तहकीक भी यही है कि जमजम का जो पानी आता है वो हजर अस्वद के नीचे एक पत्थर है, उस पत्थर से फूट करके ये पानी आता है। तो बहुत से पत्थर ऐसे हैं कि जिसके अंदर में से पानी निकलता है। बहुत से पत्थर अल्लाह तबारक व तआला के डर और खशियत खुदाबंदी की वजह से गिर पड़ते हैं, टूट जाते हैं। और बहुत से पत्थर जो है, तो इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने इन आयतों के अंदर में किया। कल हिजारती, तुम्हारे दिल पत्थर जैसे हैं, और अशद्दु कस्वतन, या पत्थर से भी ज़्यादा सख्त है। व इन्न मिनल हिजारती, इसलिए कि पत्थर में से बाज़ पत्थर तो ऐसे हैं, लमा यतफज्जरु मिन्हु अल अनहार, कि उससे नहरें फूट पड़ती है। व इन्न मिन्हा, और कुछ पत्थर ऐसे हैं, लमा यशक्ककु, वो फटते हैं, फयखरुजु मिन्हुल मा, फिर उससे पानी निकल जाता है। व इन्न मिन्हा, और कुछ पत्थर ऐसे हैं, लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाहि, अल्लाह ताला की खशियत से और अल्लाह ताला के डर की वजह से पत्थर पहाड़ के ऊपर में से गिर जाते हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह तबारक व तआला गाफिल नहीं है उन तमाम बातों से जिनको तुम करते हो। आइंदा जो इस आयत का ताल्लुक़ आगे वाली आयत से भी है, आइंदा अर्ज़ किया जाएगा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान